Hello everyone, this is Professor Anant Chaudhary, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department from SPM Polytechnic Kumte, Solapur. We will continue our discussion on Unit 5, Application of 8051 Microcontroller. Before we start today's session, in last lecture we were studied about how to interface DAC with microcontroller, and using DAC we can generate a square wave with example. Learning object of the today's session is develop program of DAC to generate triangular wave form. After the session is over, you should be answer the question like develop an assembly language program for DAC to generate triangular wave. Content what are shall be covered in this particular session is triangular wave generation concept, program for generation of triangular wave. This point will cover on today's session. Concept map shows us DAC is interfaced with the microcontroller, and using DAC we can generate a triangular wave as we can see in diagram. Triangular wave generation concept. DAC input value in decimal and hexadecimal. Decimal 0 is there and hexadecimal value 00H. 32 is decimal value, after that hexadecimal is 20H. आता डेसिमलचं हेक्साडेसिमल कसं कन्वर्जन करायचं हे आपण लास्ट सेमिस्टरमध्ये बघितलेलं आहे डी टीमध्ये. ओके, डी टीच्या ह्या सब्जेक्टमध्ये आपण हाऊ टू कन्वर्ट द डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल ते बघितलं आहे. त्यानुसार आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. नेक्स्ट 64 इज अ डेसिमल, 40 इज अ हेक्साडेसिमल, 128 इज अ डेसिमल व्हॅल्यू and it converted into hexadecimal, its value is 80H. After that 160 is a decimal, A0 is a hexadecimal value, 192 is a decimal value, it is equivalent to hexadecimal value is C0, 255 is a FFH hexadecimal value. These are the DAC input value, either decimal or either hexadecimal. Analog voltage output. ओके, त्यानुसार ॲज पर डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे 0 व्होल्ट 0.627 व्होल्ट येणार आहे तुमचे डेसिमल व्हॅल्यूनुसार. तर हे सगळे काय आहेत, व्होल्टेजेस आहेत, ॲनालॉग व्होल्टेज. लेट अस सी द डायग्राम, इंटरफेसिंग डायग्राम. इट microcontroller is interfaced with the DAC 0808 and DAC output as a current, and again this current is converted into voltage by using I to V converter. After we get triangular wave on CRO. Step to generate a triangular wave. First of all, send digital value 00H to DAC. Using microcontroller we can send the 00H value to DAC. After that, increment by 1 this value, compare current value with highest value FFH. Compare current value with highest value FFH and send it to DAC till it reaches to FFH. Next, decrement value by 1, compare current value with lowest value 00H and send it to DAC till it reaches to 00H. Repeat the process continually. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्याच्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा 00 व्हॅल्यू सेंड करायचं आहे आणि इंक्रीमेंट बाय 1 करायचं आहे आणि ती व्हॅल्यू कम्पेअर करायचं विथ FFH अँड सेंड इट टिल द DACला सेंड करायचं जोपर्यंत ती व्हॅल्यू FFHला जात नाही. म्हणजे 0पासून ते हायेस्ट FFHपर्यंत जाणार आहे व्हॅल्यू. त्यानंतरनं हायेस्ट व्हॅल्यू गेल्यानंतर डिक्रीमेंट बाय 1 करायचं आणि इट कम्पेअर टू लोएस्ट व्हॅल्यू 00H आणि इट इज सेंड टू DAC टिल इट रिचेस टू 00. FF पासून परत 00 येणार. मग अशा प्रकारे आपल्याला काय मिळतं, ट्रायंग्युलर वेव्ह मिळणार आहे. दिस प्रोसेस काय करायची, रिपीट करायची आपल्याला.
So let us move to the program to generate a triangular wave. First move a comma 00h 00h म्हणजे क्लिअर ॲक्युम्युलेटर केलेलं आहे. आफ्टर दॅट मूव P1 कॉमा ए, ज्या पोर्टला आपण DAC कनेक्ट केलेलं आहे त्याला काय केलेलं आपण सेंड व्हॅल्यू टू P1. म्हणजे आता ॲक्युम्युलेटरची व्हॅल्यू 00 आहे, ती व्हॅल्यू पोर्ट P1ला सेंड केलेली आहे, कारण P1ला काय कनेक्ट केलेलं आहे DAC IC कनेक्ट केलेलं आहे. आफ्टर दॅट इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू केलेलं आहे, म्हणजे INCA कितीने इन्क्रीमेंट होणार आहे 1ने इन्क्रीमेंट होणार आहे. त्यानंतर कम्पेअर जम्प इफ नॉट 0 इज इक्वल हॅश FFH करणार आहे. कम्पेअर विथ FFH होणार आहे, म्हणजे कम्पेअर कर ती व्हॅल्यू जर FFH नसेल तर परत ती व्हॅल्यू रिपीट होणार आहे. मग ज्यावेळेस FFH होणार आहे त्यावेळेस ती व्हॅल्यू काय असणार आहे मूव P1 कॉमा ए, सेंड व्हॅल्यू टू P1ला येणार. प्रत्येक वेळेस व्हॅल्यू कुठं जाणार P1A टू P1ला जाणार. त्यानंतरनं डिक्रीमेंट व्हॅल्यू होणार. डिक्रीमेंट झाल्यानंतर परत कम्पेअर जम्प इफ नॉट इक्वल टू ए इज 00h होणार. जो पण कम्पेअर व्हॅल्यू 00 होत नाही तोपर्यंत ती त्याच लूपमध्ये राहणार. आणि त्यानंतर एच जम्प रिपीट होणार, म्हणजे एच जम्प होणार रिपीट परत मूव ए कॉमा 00h. मग अशा प्रकारे तुम्हाला काय मिळणार आहे तर ट्रायंग्युलर वेव्ह जनरेशन मिळणार आहे. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण स्क्वेअर वेव्ह जनरेशन केलं आहे, त्याच्यामध्ये फक्त आपण काय केलेलं आहे हायस्ट व्हॅल्यू घेऊन गेलेलं आहे आणि काय दिलं आहे तुम्हाला डिले दिलं आहे आणि लोएस्ट व्हॅल्यू दिलं आहे. पण इथं काय केलेलं आहे पहिल्यांदा ॲक्युम्युलेटर क्लिअर करून घेतलेलं आहे. ॲक्युम्युलेटर क्लिअर केल्यानंतर ॲक्युम्युलेटरची व्हॅल्यू पोर्ट P1ला दिली, त्यानंतर इन्क्रीमेंट केलेलं आहे आणि कम्पेअर केलं आहे. कम्पेअर जम्प इफ नॉट इक्वल टू FFH म्हणलेलं आहे, म्हणजे जोपर्यंत ती व्हॅल्यू FFला जात नाही तोपर्यंत ते कम्पेअर करत राहणार, म्हणजे इन्क्रीमेंट होत राहणार. आणि त्याच्यानंतरनं काय केलं इन्क्रीमेंट झाल्यानंतरनं मूव P1 कॉमा ए केलेलं आहे, म्हणजे एची व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू कुठं आली तुमच्या आता P1ला आली आहे. ओके, म्हणजे FFH आल्यानंतर P1मध्ये येईल आणि त्यानंतर डिक्रीमेंट व्हॅल्यू करणार, अगेन कम्पेअर करणार. कम्पेअर करतोय जम्प इफ नॉट इक्वल टू ए, कुठपर्यंत कम्पेअर करणार 00h मध्ये. मग त्यानुसार इनिशियल व्हॅल्यू 0पासून हायेस्ट FFला जाणार, हायेस्ट FFपासून लोएस्ट 00ला. पण इथं डिले दिलं नाही आपण, त्यामुळे तुम्हाला काय मिळणार आहे तर ट्रायंग्युलर वेव्ह मिळणार आहे. I hope you are understanding all this concept. Thank you.